الرجیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اے ہمارے رب اے ربی شرح لی، اے ہمارے رب ہمارا سینہ کھول دے اور ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرا کھول دے تاکہ وہ ہماری بات سمجھ سکے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ تو کل ہم نے جو پڑھا تھا سسٹر ہینا 1-2 منٹ میں اسے ریوائز کر دیں، پھر ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور کون پڑھے گا جی آج؟ انگلش کون پڑھے گا؟ اردو کون پڑھے گا؟ ہم آدمی اردو پڑھیں گے؟ ہم آدمی یس سر جی، اردو سر پڑھ لوں گا۔ چلیں، آپ انگلش بھی پڑھ لیں گے، آپ کو انگلش بھی آتی ہے۔ انگلش جو ہے وہ ہم محمد حسین بھی پڑھتے ہیں اور اردو ہم آدمی آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ سسٹر ہینا مشتاق آپ ریوائز کر دیں کل والا جو ہم نے پڑھا تھا۔ جی سر، کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اپنے روزانہ کے شیڈول کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے اضافے کی نشاندہی کریں اور ان کا استعمال جو ہے وہ کال کرنے، ملاقاتیں ترتیب دینے اور اپنا موقع پیش کرنے کے لیے کریں، اور اپنے وقت کو جو ہے وہ سمجھداری سے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ ویلیو بلڈنگ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے جو ہے انسان اگر اپنی ویلیو بلڈنگ جو ہے اس پہ زیادہ محنت کرے تو جو پیسہ ہے وہ خود بخود اس کے پیچھے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کچھ مین ایکٹیویٹیز بتائیں جن میں پروسپیکٹنگ تھی، اس کے آپ نے پھر ٹائمنگ بتائی، اس کے بعد کانٹیکٹ لسٹ، انویٹیشن اور 1 to 1 فالو اپ، اور اس کے بعد نا کمیونیکیشن، اور پھر یہ بھی بتایا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ جو ہوتے ہیں ڈسٹریبیوٹر یا پھر اس لحاظ سے آپ کر سکتے ہیں یا ویلنس کے لحاظ سے۔ تو یہ ساری جتنی بھی باتیں ہوئی تھی یہ کل جو ہے نا ہم لوگوں نے کلاس میں کیا تھا۔ بالکل صحیح ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو۔ اور کل کی امپورٹنٹ بات کیا تھی کہ آپ 15 منٹ کا شیڈول بنائیں نا روزانہ میں۔ 15 منٹ آپ پروسپیکٹنگ کریں، 15 منٹ آپ کانٹیکٹ لسٹ بنائیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح انویٹیشن پہ آپ ٹائم لگائیں 15 منٹ، 15 منٹ کمیونیکیشن پہ لگائیں۔ تو 15 منٹ کا انکریمنٹ جو ہے وہ آپ استعمال کریں۔ تو 15 منٹ کا انکریمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے نا۔ ہم آدمی کل کی کلاس میں ہم آدمی آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ کہ آپ نا ٹائم فکس کریں۔ اب اسی طرح محمد حسین بھی نے 11 سے 11:15 بجے تک ٹائم فکس کیا تھا 15 منٹ کا، پھر 4:15 سے لے کے 4:30 کا کیا تھا، پھر 5 سے 5:15 کا کیا تھا اپنے شیڈول کے مطابق، 11:15 سے 11:30 کا کیا تھا، 5:15 سے 5:15 کا کیا تھا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ ڈیلی کام کریں، پروسپیکٹنگ، کانٹیکٹ لسٹ، انویٹیشن، 1 to 1 اور کمیونیکیشن، یہ آپ ڈیلی جو ہے وہ ضرور کریں اپنی ٹیم کے ساتھ نا۔ تو یہ کام ہم نے چالو ضرور کر دیا۔ ٹھیک، آگے پڑھیں جی، آگے شروع کریں محمد حسین بھائی۔
पेज नंबर बता दें, सर पेज नंबर पेज नंबर 47 है सर जी। 47, ठीक है जी। जी मोहम्मद हुसैन भाई। जी सर, पर्सनल डेवलपमेंट, हाँ, this is so important. In the end, you only make what you are. You only earn what you become as a person. जी आगे पढ़ूँ या? हाँ जी, हमारे ट्रांसलेशन कर दें। हमारी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है आपकी? वो जी मेरी ट्रांसलेट, बैग 47 पेज पे कुछ और चीज है, उधर मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं। नहीं फिर आप पीछे आ जाए, पर्सनल डेवलपमेंट निकालिए, पर्सनल डेवलपमेंट निकालिए, आप पीछे आ जाए। आपके पास कौन सी इंग्लिश उर्दू वाली है, कौन सी है, सिर्फ इंग्लिश वाली है? ये मिल गई है, जाती तरक्की सर। जी जाती तरक्की, जी ये बहुत है, मैं आखिर में आपको वही कुछ हासिल कर पाते हैं जो इसके आप काबिल होते हैं। आप सिर्फ ये पूरा कहाँ पूरा पढ़ना है पैराग्राफ? हमारे भी उन्होंने जितना पढ़ा उतना पढ़ लिया आप। उन्होंने सर पैराग्राफ पढ़ा है, वो फिर पता नहीं चल रहा था ना उन्होंने पढ़ा है। अच्छा उन्होंने जो है पहली 2 लाइनें पढ़ी है। आप सिर्फ वही कमाते हैं जो एक शख्सियत के तौर पर आपकी काबिलियत होती है। ये बहुत अहम है, आखिर में आप वही कुछ हासिल कर पाते हैं जिसके आप काबिल हैं। आप सिर्फ वही कमाते हैं जो आप एक शख्स के तौर पर जिस काबिल बनते हैं, जिसके ऊपर हम कल जो है वो बात कर रहे थे। जी मोहम्मद हुसैन भाई। Is to have more, you have to become more. Work on yourself harder than you work on your business. You are the only barrier to higher income. If you want to do more, you need to become more. जी सही हो, पैराग्राफ में कबूल हो गया। जी मोहम्मद। ज़्यादा हासिल करने के लिए आपको मज़ीद काबिल बनना पड़ेगा। अपने कारोबार पर काम करने से ज़्यादा खुद अपने आप पर मेहनत करें। ज़्यादा आमदनी में आप ही रुकावट है। अगर आप मज़ीद हासिल करना चाहते हैं तो आपको मज़ीद काबिल बनने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या मतलब हुआ महमूद भाई, अपना एक्सप्लेन करें, इसकी वजाहत कर दें हम आदमी, क्या सर? इसकी वजाहत करें क्या मतलब हुआ? सर जी इसमें लिखा हुआ है अगर हमें कारोबार करने के लिए खुद पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मतलब 2 चीजें ना, एक हम कारोबार पे मेहनत करें, दूसरा अपने ऊपर मेहनत करें। तो ये क्या कह रहा है, किस पे ज्यादा मेहनत करें? खुद पर और अपने कारोबार पर। जी, अपने काबिल कारोबार से बने, ज्यादा खुद अपने काबिल। ऊपर मेहनत करें। मतलब ये कह रहा है कि 2 मेहनतें हैं, एक कारोबार पे मेहनत है और एक अपने ऊपर मेहनत है ना। तो अपने पे मेहनत ज्यादा करें और उसके बाद फिर सबसे ज्यादा अपने पे मेहनत करें, उसके बाद कारोबार पे मेहनत करें। ठीक है। और दूसरी बात क्या उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है, हमारी आमदनी के दरमियान, हमारी और हमारी आमदनी के दरमियान एक रुकावट है, वो क्या है? हमाद भाई। हमारी हमें काबिल बनने की जरूरत है। नहीं, हमारी और हमारी आमदनी के दरमियान कोई रुकावट है ना, वो क्या है रुकावट, वो कौन है रुकावट? काबिल
ہاں ہماری اور ہماری آمدنی کے درمیان ایک رکاوٹ ہے. ہماری آمدنی زیادہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو لیکن ایک رکاوٹ ہے, اس رکاوٹ کو اگر ہم دور کر دیں نا تو ہماری آمدنی زیادہ ہو سکتی ہے. کیوں ہمارے بھی آپ زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں نا؟ جی سر بالکل. تھوڑے یا بہت زیادہ یا بہت ہی زیادہ؟ بہت ہی زیادہ. بہت ہی زیادہ. تو آپ کی اس آمدنی کے درمیان میں رکاوٹ کون ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا, یہاں سے نقل ہے؟ محمد حسین بھی آپ بتا دیں. ہمارے بھی یہاں لکھا ہوا ہے, یہ 2-3 لائنوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کی آمدنی اور آپ کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے, وہ کون ہے؟ جی محمد حسین بھی آپ بتا دیں. ہم ہی رکاوٹ. جی ہم ہی رکاوٹ. جی ہم خود ہیں سر جی. ہم خود رکاوٹ ہے, یہی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ زیادہ آمدنی میں آپ ہی رکاوٹ ہے, کہ ہماری اور ہماری آمدنی کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہم خود ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم خود اس کی رکاوٹ ہے. تو ہم نے اس رکاوٹ کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. بندہ بھاگ دوڑ رہا ہوتا ہے, جو ہے نا محنت کر رہا ہوتا ہے کہ میری آمدنی بڑھ جائے, آمدنی بڑھ جائے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آمدنی کے درمیان تو وہ خود رکاوٹ ہے. تو اگر ہم اس رکاوٹ کو دور کریں تو ہماری آمدنی بہت زیادہ بن جائے گی نا, بہت زیادہ بن جائے گی, اور زیادہ سے زیادہ بنتی جائے گی. تو اس رکاوٹ کا ہم نے بندوبست کرنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مزید قابل بننے کی کوشش کریں. تو آمدنی کو کمانے کے قابل بنے. وہ رشتہ لینے جائیں نا لڑکی والوں سے, تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے بچے کو اس قابل بنائیں کہ وہ ہماری بیٹی کے ساتھ رشتہ کر سکے. تو آپ کا بچہ قابل نہیں ہے ہماری بیٹی کے رشتے کے, ٹھیک ہے. تو پہلے ہم نے قابل بنانا ہے اپنے آپ کو. اسی طرح ہم آمدنی زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے تاکہ ہم آمدنی بڑھ سکیں. جس طرح سسٹر ہینا بتا رہی تھی کہ ہم ویلیو بلڈنگ پہ کام کریں, اپنی ویلیو بڑھائیں. تو پورا پاکستان, پوری قوم جو ہے پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اس وجہ سے ہم غریب ہیں, اور ہم غریب ہی رہیں گے. تو جنرل سسٹم کے جو لیڈر ہیں, تو جنرل سسٹم جنرل لیڈرز کو کیا کہتا ہے کہ آپ ویلیو کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. ویلیو بلڈنگ کریں آپ, ٹھیک ہے نا, آپ اپنی ویلیو بلڈنگ کریں, ٹھیک ہے. ویلیو کے پیچھے کام شروع کر دیں. تو ہم ویلیو کے پیچھے کام شروع کر دیں, ٹھیک ہے. میں نے ریسنٹلی ننجاسٹو کلاسز شروع کی ہے نا بچوں کے لیے, کراٹے کی کلاسز شروع کی ہیں. تو میرا پلان ہے میں بچوں کے لیے اپنے ایریے میں اور زیادہ کام کروں اپنے بچوں کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. اور زیادہ اپنے ایریا کے بچوں کے بارے میں, نوجوانوں کے بارے میں اور زیادہ کام کروں, ٹھیک ہے. تو اب مجھے پتا ہے کہ اس سے میری آخرت بنے گی نا, اور دنیا میں میری ویلیو بنے گی. تو اس لیے ہم نا ویلیو کے پیچھے بھاگیں. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو کیا کیا دے سکتے ہیں. یہ ویلیو بلڈنگ ہے. ہم اپنی معاشی تربیت کریں, ہم اپنی معاشرتی تربیت کریں, ہم اپنی اسپرچول تربیت کریں, ہم اپنی فیملی کی تربیت کریں, ٹھیک ہے. اس سے ہماری ویلیو بنے گی. تو مغرب سارا جو ہے وہ ویلیو بلڈنگ پہ کام کرتا ہے. اس لیے ہمارے پاکستانی ڈگریاں حاصل کر کے بھاگ بھاگ کے ادھر جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ویلیو پہ کام کر لیا ہے, اور انہوں نے ویلیو پہ کام کر کے سسٹمز بنا دیے, اور ہمارے لوگ جا کے ان سسٹم کا حصہ بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کو زیادہ کما کے دیتے ہیں, خود تھوڑا لیتے ہیں. لیکن ہمارے لوگوں کے لیے وہ تھوڑا بھی زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. تو کیا ہی زبردست ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے سسٹم بنائیں, ہمارے لوگ باہر نہ جائیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں ویلیو بلڈنگ پہ کام کرتے ہیں. ہماری آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ جی سر بالکل. جی 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 محمد حسین بھی پڑھ لی اگلا پیراگراف. Things that will help you. Your reading library. What are you reading? Take 15 to 13 minutes a day to read one thing that will help you be a better leader, motivator, and a teacher. جی ٹھیک ہے. وہ
وہ چیزیں جو آپ کی مدد کریں گے آپ کی پڑھنے کی لائبریری. کیا آپ کیا پڑھ رہے ہیں دن میں 15 سے 30 منٹ نکال کر ایک ایسی چیز پڑھیں جو آپ کو ایک بہتر رہنما محرک استاد کرنے میں مدد کرے. بالکل صحیح ہے. اچھا جی سسٹم میں ریڈنگ جو ہے 10 منٹ ہے نا, اس کے اوپر بے شک آپ کراس کر کے لکھ لیں, ٹھیک ہے. تو 10 منٹ ریڈنگ ہے کہ 10 منٹ آپ نا ریڈنگ کریں, جو بھی ریڈنگ کرنی ہے آپ 10 منٹ کریں, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ 10 منٹ کر دیں, 10 منٹ ریڈنگ ہے. اچھا تو جی, تو آپ اپنی نا ریڈنگ لائبریری بنائیں نا, کیا آپ پڑھ رہے ہیں نا, 10 منٹ آپ روزانہ ریڈ کریں نا. اور ریڈ ہم نے اس نیت سے کرنا ہے کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے زندگی میں. تو آپ اچھے لیڈر بنیں گے, اچھے موٹیویٹر بنیں گے, ٹھیک ہے, اچھے ٹیچر بنیں گے, ٹھیک ہے جی. آگے پڑھیں. Your reading library is super important. Leaders are leaders. جی پڑھ دیں 2-3 آپ کی پیراگراف پڑھ دیں, چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہیں جی, کر لیں, ترجمہ کر لیں. جی ہم بھی کر دیں. آپ کی پڑھنے کی آپ لائبریری اہم ہے. لائبریری لیڈر کا قائم ہی نہیں ہے, میں تمام لیڈر اچھے کارہین ہوتے ہیں. ہاں, لیڈرز آر دا لیڈرز, مطلب لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ریڈر ہوتا ہے, پڑھنے والے کو لیڈر کہتے ہیں. ایسا بندہ جو ریگولر نہیں پڑھتا وہ لیڈر نہیں کہلا سکتا, ٹھیک ہے. اور ریڈنگ میں امریکہ بہت آگے ہے. امریکہ میں لوگ بس کی ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں, جہاز کی ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں, میں نے خود بھی دیکھا ہے. تو لائن میں بھی انہوں نے کتاب پکڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بس کے اندر کتاب پکڑی ہوتی ہے, ٹرین کے اندر کتاب پکڑی ہوتی ہے. تو ایک ان کا ہوتا ہے بس ایڈیشن, مثلا ہمارے یہاں تو ایک ہی پرنٹ ہوتا ہے نا کتاب کا, وہاں پہ ایک بس ایڈیشن ہے. مثلا ہمارے پاس جو کتاب ہے نا بس ایڈیشن ہوگا نا, اس کا فونٹ بڑا ہوگا, مطلب اتنے وہ پروفیشنلزم میں آگے چلیں گے نا کہ اس کا لفظ بھی بڑے بڑے ہوں گے. کہ بس میں نا جھٹکے لگتے ہیں تو بس کے اندر لفظ پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے, تو آنکھوں میں بوجھ نہ ہے, لفظ کا فونٹ بڑا کرتے ہیں. اور وہ بس ایڈیشن جو ہے نا وہ کتاب بھی موٹی ہوتی ہے. تو اتنا انہوں نے نا اس کو پروفیشنل بنا دیا. ہمارے یہاں تو ایک ہی کتاب پرنٹ ہو جائے تو بڑی بات ہے, انہوں نے ایک کتاب کو 3-4 فونٹ میں پرنٹ کیا. تو اتنے انہوں نے اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کر دی ہے نا جی. جی محمد حسین بھائی. Your listening library. Listen to people like Jam Rohan, Les Brown, Dennis Watley. Listen to books on audio. Fill your mind with great ideas from people who have gone before you. جی آپ کی سننے والی لائبریری جم روہن, لیس براؤن, ڈینس ویٹلی جیسے لوگوں کو سنیں, آڈیو پر کتابیں سنیں, اپنے ذہن کو ان لوگوں کے عظیم خیالات سے بھریں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, زبردست. تو یہ انہوں نے بڑے لیڈرز کی بات کی ہے, تو یہ بڑے بڑے ٹرینر ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس کی ویڈیو موجود ہے نا, ٹھیک ہے, آڈیو بھی موجود ہے, یوٹیوب پہ سارا کچھ موجود ہے. تو ہمیں بھی نا ان لیڈرز کو سننا چاہیے نا, اس سے ہمیں ہر ٹرینر کی ہمیں مختلف باتیں سمجھ آتی ہے نا. تو جو سمجھ جاتی جائیں گی وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بنتی جائے گی, اور پھر ہماری پرسنالٹی نا چینج ہونا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو جو ٹرینر ہوتا ہے نا اس کی پرسنالٹی کا ہمارے اوپر اثر ہوگا. تو کہہ رہے آڈیو کتابیں سنیں. اچھا آپ کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں نا, موسٹلی کتابیں یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. یوٹیوب پہ ان کی نا آڈیو میں اویلیبل ہے موسٹلی کتابیں. یہ بزنس آف 25 یہ گو پرو بھی ہوگی, اس کی بھی آڈیو ہوگی. تو ہر چیز کی وہاں پہ آڈیو موجود ہے. تو اس آڈیو کو جو ہے نا وہ آپ سن لیں. جی جی نیکسٹ کر لیں. Your viewing library. What are you watching? More people watch YouTube than watch television or read magazines. I put a lot of free videos up in Network Marketing Pro. They are
There are some great inspirational people on some of these videos. Another great site in TED.com. Some of the greatest leaders of the world give talk on these videos. हाँ बिल्कुल सही है जी हमारी। आपकी देखने वाली लाइब्रेरी, आप क्या देख रहे हैं? टेलीविजन देखने या मैगजीन पढ़ने से ज़्यादा लोग यूट्यूब देखते हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पर मार्केटिंग पर बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। इन वीडियोस में कुछ अजीम मुतासर कन लोग हैं। एक और ज़बरदस्त साइट TED.com है। दुनिया के चंद अजीम रहनुमा इन वीडियोस में गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल सही है। तो YouTube पे सारी वीडियोस इसकी ना, हमें वैसे ना एरिक वोरे को सुनना चाहिए और बिल के इसको रॉबर्ट टी कियोसाकी को सुनना चाहिए। और रॉबर्ट टी कियोसाकी की तो जो है ना, आप जल्दी से मुझे बताएं कि आपने सारी ऑडियो सुन ली है और फिर जल्दी से मुझे बताएं कि उसकी किताब आपने पढ़ ली है। ठीक है, तो ये आपकी ना बेस है, इस बेस पे आप देर ना लगाएं। ठीक है, इसको जल्दी मुकम्मल कर दें। ठीक है, ये हमारी बेस है। लाइनें भी हमने बनानी है। ठीक है, लाइनें भी बनानी है, तो हमने इसके साथ साथ जो है अपना माइंड सेट चेंज करना है। और माइंड सेट चेंज करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा माइंड सेट जल्दी चेंज हो जाए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर सब दोस्त जो है ना उसकी ऑडियो भी सुन लें जितनी जल्दी हो सकता है, और उसकी ना बुक भी इसको खत्म कर ले जितनी जल्दी हो सकता है। इसमें देर ना करें आप। ठीक है, अभी किसने कितने कितने चैप्टर पढ़ लिए मुझे बताएं, जल्दी से बता दें, सब लोग बता दें कितने कितने चैप्टर पढ़ लिए, कितने कितने जी सुन लिए। तभी चौथा चैप्टर मैंने आज जी चौथा चैप्टर तक मैंने सुना है तभी। अच्छा माशाल्लाह। और तारवी रीडिंग शुरू की है? नहीं तभी रीडिंग बुक से रीडिंग नहीं, सिर्फ ऑडियो सुनी है जस्ट। अच्छा, नहीं रीडिंग भी तारवी शुरू करें। रीडिंग का ना, अच्छा जी जी रीडिंग हम करेंगे, रीडिंग में हमारा दिमाग का सेपरेट हिस्सा यूज होता है। अच्छा, हम लिसनिंग करेंगे, जी लिसनिंग में हमारा दिमाग का सेपरेट हिस्सा यूज होता है। सही सही। ठीक है, अच्छा फिर तारिक भी आप वो बुक जो है अपनी टीम को पढ़ाएंगे। अब जब जी आप जी पढ़ाएंगे तो आपका दिमाग का अलग हिस्सा यूज होता है। जी जी ठीक है, तो इस तरह से हमने ना दिमाग के सारे हिस्से इस्तेमाल में लाने हैं। जी ठीक जी है, मसलन आप लिसनिंग कर रहे हैं तो आप एक 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 सोर्स से सीख रहे हैं, आप बाकी सोर्स को आप भी यूज कर रहे हैं। जी तो जी। इसको ना कोशिश करें कि रीडिंग भी शुरू करें इसकी ना। ठीक है, बाकी लोग बताएंगे कितने सुन लिए, कितने आपने पढ़ लिए। बाकी लोग भी बता दें। जी सर, मैंने तो तकरीबन आई थिंक 3 हफ्ते हो गए हैं। मैंने तो ऑडियो में 4 जो थे ना ये चैप्टर आपने भेजे हुए, वो जी मैंने जी सुन लिए थे। लेकिन मेरे साथ फिर बाद में इश्यू ये हुआ कि वो हाँ ठीक है व्हाट्सएप ठीक है, सारा मैं ऑफ हो समझ गया। जी जी, मैं आपको सेंड कर दूंगा, मुझे आज याद नहीं रहा, मैं और कामों में लगा हुआ था, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और जहाँ तक ऑडियो सर सेंड। रीडिंग की बात है, रीडिंग जो है वो मैंने 3 चैप्टर की है, चौथा जो है वो अभी नहीं पढ़ा। चले माशाल्लाह, चले शुरू कर दें। कोशिश करें एक चैप्टर रीडिंग वाला ना, एक चैप्टर रोज पढ़ लिया करें। 2.5 सफ़े या 3 सफ़े का चैप्टर है ना, एक चैप्टर रोज खत्म कर दें और लिसनिंग वाले 2 चैप्टर कर दें। मतलब ये हमारी ना बेस बनेगी। ठीक है, पॉइंट को आप समझे, ये हमारी बेस बनेगी। हम टेक ऑफ पोजीशन पे है, जहाज टेक ऑफ पोजीशन पे है। अगर टेक ऑफ पोजीशन पे 1 मिलीमीटर जहाज ने डायरेक्शन चेंज कर दी तो कई हजार किलोमीटर पे जाके बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बल्कि कई 100 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा। मतलब 1 मिलीमीटर की डायरेक्शन चेंज करने से हम किसी और मुल्क में उतरेंगे, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हम ना इस वक्त टेक ऑफ पोजीशन पे है। तो टेक ऑफ पोजीशन में एक्यूरेसी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, आपने लोगों को ज्वाइन करवाना शुरू कर दिया है, आपने लोगों की स्टडी शुरू करवा दी है। ठीक है, तो आपकी आपकी अपनी फाउंडेशन सही होनी चाहिए।
ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے اس بک کو جلدی سے ختم کر دیں, کوشش کریں اگلے 8-10 دنوں کے اندر یہ بک ختم ہو جائے, اس کی ریڈنگ بھی مکمل کر لیں اور لسننگ بھی مکمل کر لیں. ٹھیک ہے, تو سب لوگ یہ نا کوشش کریں. باقی لوگ بھی بتا دیں جی, باقی لوگوں نے کتنا کتنا پڑھ لیا, جلدی جلدی بتا دیں, بہت ٹائم بہت لگتا ہے. جی باقی لوگ بھی بتا دیں. جی سر, وہ آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا ویڈیو جب پریویس ہے نا مارچ کے بعد اپلوڈ ہوئی تھی, میں فی الحال وہ سن رہا ہوں. ابھی اس بک کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے سر, وہ آپ نے فارورڈ کرنی تھی آئیڈیا اور بک, مزید میں ساتھ ساتھ یہ بھی شروع کر دوں گا. اچھا چلیے اس بک کو آپ پہلے کر لیں طارق بھائی اپنا, ٹھیک ہے, وہ بھی ساتھ چلتا رہے گا, لیکن یہ بک آپ کا ایڈیشنل کام ہے, یہ سفر کے دوران بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ کو اور ہیڈر کو میں نے سینڈ کر دیں, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی آپ سر شروع کر دیں. باقی لوگ بتائیں گے کتنے کتنے چیپٹر پڑھ آپ لیے. اگین سینڈ کر دیجیے گا. جی سر بھی ایک چیز اور گائیڈ کر دیں, انگلش اور اردو ہمارے پاس دونوں ہیں, تو اس میں سے کوئی ایک بھی پڑھی جا سکتی ہے یا دونوں کو طارق دونوں کی کو پہلی پرائرٹی انگلش, جی دوسری جی پرائرٹی اردو. جی جی ہاں ٹھیک ہے, انگلش میں آپ کو 100% رابرٹ کیوساکی کی صحبت مل جائے گی. جی جی ٹھیک ہے, اردو میں آپ کو 50% رابرٹ کیوساکی کی صحبت ملے گی, 50% جو ٹرانسلیٹر ہے اس کی صحبت ملے گی. صحیح. اچھا, اگر ہم انگلش پڑھ لیتے ہیں تو پھر اردو بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اردو میں آڈیو سن رہے ہیں اور انگلش میں بک پڑھ رہے ہیں نا. یہ بہت اچھا ہے جو یہ کر جی جی سکتے ہیں, جی جی تو کوشش کریں انگلش میں پڑھائیں, جی جی انگلش میں پڑھائیں, کوشش کریں آپ انگلش میں پڑھیں اور انگلش میں پڑھائیں, زیادہ کوشش کریں آپ. ٹھیک ہے, جی اور جی اردو کی آڈیو سن لیں. جی باقی لوگ بھی بتا دیجیے, باقی لوگ کون کون رہ گی. سر یہ 21st سینچری والی بک ہے نا, دا جی بزنس آف بزنس آف 21st سینچری. ہاں جی 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 ہاں جی جی. جی یہ والی بک ہے. جی صحیح. باقی لوگ بھی بتا دیں کتنی کتنی ہوگی آپ کی. جی سر, میں نے ایک چیپٹر کا آڈیو سنا تھا اور میرے 2 چیپٹر میں نے ریڈنگ کر لیے تھا. اچھا چلیں, 1 اور 2 چلیں, اس کو پڑھائیے اپنا محمد حسین بھی. سسٹر راجدہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. جی سر, میں نے اس کو کمپلیٹلی بک کو پڑھ لیا ہوا ہے, اور اس کے جو چیپٹر آپ نے سینڈ کیے تھے وہ میں نے کمپلیٹ سن لیے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ کی طرف سے ہمیشہ مختلف ہی جواب آتا ہے. دیکھیں نا, لیڈروں والی بات کی ہے, بک بھی مکا دی ہے, آڈیو بھی مکا دی ہے. ویل ڈن سسٹر راجدہ, ویل ڈن. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی ٹیم دے. الہیہ میں جزاک اللہ سر. ہاں اور جی, ایسی ٹیم دے. ہمیں بھی جی ایسی ٹیم دے دیں. ٹھیک ہے جی, سب کو دے جی, سب کو. سسٹر آپ سب کو تو سسٹر راجدہ سے بھی اچھی ٹیم دے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, زبردست جی, ماشاء اللہ. ویل ڈن. چوتھے چیپٹر میں ابھی وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو بزنس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کی سراؤنڈنگ میں ان سے زیادہ قابل لوگ ہوتے ہیں, اور جی بزنس مائنڈ سیٹ والے, اور جو ایس مائنڈ سیٹ والے ہوتے ہیں وہ اپنے سراؤنڈنگ میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ وہ ہوتے ہیں. صحیح ہے, زبردست زبردست, بہت پیارا پوائنٹ آپ نے بتایا ہے, بہت پیارا پوائنٹ بتایا ہے, زبردست, ایکسیلنٹ. چلیے جی آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں. جی آگے پڑھیں جی. Attending events. These will help you grow your business and develop your personally. ہاں Events fill you up, whether it's a network marketing pro event, a Dale Carnegie or Anthony Robbins event, your company or regional events. These will fill you up. Have these be part of your personal development plan. بالکل صحیح ہے, زبردست اور زبردست. جی جی یونٹس ایونٹس میں شرکت, یہ آپ کو اپنے کاروبار کو بڑھانے اور ذاتی طور پر آپ کو ترقی دینے میں مدد کریں گے. یہ ایونٹس آپ کو بھر دیتے ہیں, چاہے یہ نیٹ ورک پرو, مارکیٹنگ پرو, امریکہ کا ایونٹ ہو, ڈیل کارنگی یا اینتھنی رابنس یونٹ ایونٹ. آپ کی کمپنی کے علاقائی ایونٹس آیا آپ کو بھر دیں گے. ان کو اپنی ذاتی ترقیاتی منصوبے کا حصہ بنائیں.
بالکل صحیح ہے. اچھا ایونٹس میں شرکت بہت امپورٹنٹ ہے نا, اور یہ آپ کو کاروبار کو بڑھانے میں اور ذاتی طور پہ ترقی دینے میں مدد دیتے ہیں ایونٹس نا. ایونٹس میں جانا, ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا, یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ چائنیز کہاوت ہے شاید کہ آپ جو ہے کتاب پڑھنے سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا سفر کرنے سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے 1000 کلومیٹر سفر کر لیا آنے اور جانے کا, 500 کلومیٹر آنے کا, 500 کلومیٹر جانے کا, تو یہ کہتے ہیں کہ 1000 کتابیں پڑھ لینے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے 1000 سفر کیا, آپ نے 100 کلومیٹر سفر کر لیا تو یہ 100 کتابیں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. تو سفر کی نا بڑی اہمیت ہے. تو ایونٹ جو ہے یہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو بھر دیتے ہیں, آپ کو فل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سسٹر ہینا مشتاق, ندیم بھائی جو ابھی اسٹڈی میں ریگولر نہیں ہے, اور یہ لوگ جو ہے فیصلہ آباد گئے تھے ایونٹ کرنے, اور ان کو یہ کبھی ان کی شیئرنگ کریں گے کہ یہ پھولے نہیں سما رہے تھے, اتنا زبردست انہوں نے سیکھا تھا وہاں سے نا. تو ایونٹ جو ہے نا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ایونٹ, ہو ڈیل کارنیگی ایک ٹرینر ہے, فوت ہو گیا اب تو, وہ ایونٹ کرواتا ہے. اینتھونی رابط کے اب بھی ایونٹ ہوتے ہیں, بڑے مہنگے مہنگے ایونٹ ہوتے ہیں. فائر واک وہ کرواتا ہے, $10,000 اس کی فیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑا ٹرینر ہے. ٹھیک ہے, اینتھونی رابط ایونٹ کرواتا ہے. یا وہ کہہ رہے ہیں آپ کی اپنی کمپنی کے ایونٹ ہو یا علاقائی ایونٹ ہو, کوئی بھی ایونٹ ہے نا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے, آپ کو ادھر جانا چاہیے نا, یہ آپ کو بھر دیں گے. جی آگے پڑھیں. جی محمد حسین بھی آگے پڑھ. Focus and consistency. کنسسٹنسی. Consistency. Network marketing is filled with direction. Put the blender on and commit. Take things 1 year at a time, not a day at a time. Commit to the next 12 months and make it happen. Evaluate, commit to another 12 months, evaluate, make it happen, stay on track, focus where you are. Follow the people in your company who are having the biggest success. Do what they do. Look at what's working and commit to getting better in the process. جی صحیح ہے. جی ہم آدمی موجود ہے. جی سر, فوکس اور مستقل مزاجی نیٹ ورک مارکیٹنگ لفشار سے بھری ہوئی ہے. تو آپ ارد گرد کے کاموں سے چشم پوشی کریں اور عزم کریں. ایک چیز کو ایک وقت میں 1 سال کے لیے لیں, ایک وقت میں 1 دن کے لیے نہیں. اگلے 12 مہینوں کا عہد کریں اور اسے پورا کریں, پھر اسے پرکھیں, پھر مزید 12 ماہ کا عہد کریں, پھر اسے پرکھیں, اسے ہونے دیں. اپنے راستے پر رہیں, جہاں آپ ہیں وہاں توجہ مرکوز کریں. اپنی کمپنی میں لوگوں کی پیروی کریں, جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں وہ کریں جو وہ کرتے ہیں. دیکھیں کہ کس چیز سے نتائج آ رہے ہیں, اور پھر اس عمل میں خود کو بھی بہتر ہونے کا عہد کریں. زبردست, ایکسیلنٹ. وہ کہہ رہے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے نا یہ مطلب ڈسٹرکشن سے بڑی ہوئی ہے, کہ اب آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آئیے نا تو اب توڑ پھوڑ ہی چلے گی نا. آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ شروع کر دی ہے تو آپ سب کان کھول کے سن لیں, خاص طور پہ نئے لوگ. اب نا مطلب توڑ پھوڑ کا کام ہوگا. جس طرح روڈ بننی ہوتی ہے, ہر چیز کھدی ہوتی ہے, مٹی ہوتی ہے, کھڈے ہوتی ہے. تو آپ کی زندگی بھی اب ایسے ہونے والی ہے, ہو گئی ہے کچھ لوگوں کی, نہیں تو ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے, تو یہ بھری پڑی ہے, یہ اس کا بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, تو روڈ بھی جب توڑی پھوڑی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اچھی بنتی ہے, تو بننے میں وقت لگتا ہے. اور اگر آپ اچھی روڈ پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس تکلیف سے گزرنا ہوگا. اسی طرح سے آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی اچھی لائف دیکھنا چاہتے ہیں, عزت والی, خوشحالی والی, دولت والی, اچھی صحت والی, تو پہلے آپ کو توڑ پھوڑ سے گزرنا ہوگا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کریں, اپنی آنکھوں پہ بلائنڈس رکھ لیں, کھوپے رکھ لیں, جس سے گھوڑے نے آگے دیکھا ہوگا آنکھوں کے آگے کھوپے لگائے ہوتے ہیں. تو کہہ رہا ہے بلائنڈس اپنے سامنے رکھ لیں, آپ ان چیزوں کو نہ دیکھیں, آپ اس ڈسٹرکشن کو, توڑ پھوڑ کو نہ دیکھیں.
किस चीज की तोड़ फोड़, समझ लें आप इस बात को। आप टूटेंगे, ठीक है ना, आप टूटेंगे, बार बार टूटेंगे। ये जो जिस हालत में आप अभी है ना, इस हालत में आप लीडर नहीं बन सकते। ठीक है, इस दिल के साथ, इस पर्सनैलिटी के साथ आप लीडर नहीं बन सकते। तो लीडर बनने के लिए आपको बड़ा बनना पड़ेगा। तो बड़ा बनने का, अब मतलब मकान है आपका छोटा, आपने इसको बड़ा बनाना है, तो उसका क्या असूल है बताइए। बड़ा मकान बनाना है, अभी आपके पास छोटा मकान है, आप उसे क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे। अब मकान को तकलीफ नहीं होगी? बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, मकान इसलिए तकलीफ बर्दाश्त करेगा कि अब क्योंकि उसने बड़ा बनना है, पहले से खूबसूरत बनना है। तो आपने भी अब पहले से ज्यादा खूबसूरत बनना है, तो रेडी हो जाए, अपने दिमाग को मैसेज दे दें। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, जब ये तोड़ फोड़ शुरू होती है ना, वो इसको छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए एरिक वोरे कहता है 20 लोगों की क्लास शुरू करें, 16 भाग जाएंगे, 4 रह जाएंगे। ये 4 वो लोग हैं जो इस तोड़ फोड़ को बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, और वो इसके, उन्हें पता होगा कि ये तोड़ फोड़ होगी तो खुद बड़े बनेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से अब आपके अंदर तोड़ फोड़ होगी, आपको लोग बुरा भला कहेंगे, रिलेटिव्स घर वाले बुरा भला कहेंगे। ठीक है, आपका दिल टूटेगा। जिन लोगों पे आपका मान था उनको आप इसके बारे में बताएंगे, वो आपका मान नहीं रखेंगे। आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे मेरे साथ जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोग ये फैसला कर लेते हैं काम अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दे। ये उनकी खाम ख्याली होती है, ये उनका गलत ख्याल होता है। तो ये इसका बिहेवियर है, पहले से आपको बता दिया जा रहा है, एरिक वोरे पहले से बता रहा है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग भरी पड़ी है डिस्ट्रक्शन से। ठीक है, तोड़ फोड़ है, तबाही है, हर तरफ जो है ना डिस्ट्रक्शन है, हर चीज की डिस्ट्रक्शन है। और डिस्ट्रक्शन ही करनी है। डिस्ट्रक्शन करेंगे तो हम जो है वो नई रोड के ऊपर चढ़ेंगे, नई आदत के साथ, नई पर्सनैलिटी के साथ, नए दिल के साथ, नए दिमाग के साथ हम एक बहुत ही राहत वाली रोड के ऊपर चल पड़ेंगे, हमारा सफर जारी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है, किसी काम को भी शुरू करें साल के लिए शुरू करें। ठीक है, मैंने शायद आपके साथ शेयर किया था, मैं डेली जो है वो मैंने रजिस्टर लिया है, डेट वाइज में लिख रहा हूँ, अपनी इनकम को लिख रहा हूँ, जितनी मैं कमाना चाहता हूँ मैं वो लिखता हूँ रोजाना, 11 दफा लिखता हूँ उस पेज पे, एक पेज में पूरा फिल करता हूँ। मैंने शायद आपके साथ शेयर किया था। तो वो कह रहा है कि कोई भी हैबिट मैंने वो काम शुरू किया तो मुझे 1 साल के लिए वो करना चाहिए कम से कम। मतलब 1 साल से पहले तो गिनती नहीं है कि कोई भी आप नया काम शुरू करें तो 1 साल के लिए करें। मसलन अब आप रीडिंग की हैबिट बना रहे हैं तो मैं आपको मशवरा देता हूँ 10 मिनट रीडिंग करें, 10 मिनट से ज्यादा रीडिंग ना करें, 10 मिनट रीडिंग करें। इसको 1 साल तक 10 मिनट की हैबिट बना लें। यकीन जाने 1 साल के बाद आप बिल्कुल चेंज होंगे। और इस नियत से रीडिंग करें कि आप जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 10 मिनट लिसनिंग करें, 10 मिनट जो है वो वाचिंग करें, वीडियो देखें। तो मतलब ये सारे दिमाग को, पूरे दिमाग को इस्तेमाल करें आप सीखने के लिए, चेंज करना है हमने। सिर्फ एक पे इत्तेफाक ना करें, सिर्फ रीडिंग पे इत्तेफाक ना करें, देखने पे भी करें। आप देख के जब सीखते हैं, आंखों के जरिए जब सीखते हैं, देख के सीखते हैं, सुन के, देखना और सुनना 2 चीजें। वीडियो में आपकी आंखें भी यूज हो रही है, कान भी यूज हो रही है। अब इसके लिए अलग दिमाग यूज होता है। रीडिंग में आंखें यूज हो रही है, सिर्फ कान नहीं यूज हो रहे। ठीक है, लिसनिंग में आपके सिर्फ कान यूज हो रहे, आंखें नहीं यूज हो रही। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने सोर्स बनाए हैं, तो इस पॉइंट को आप समझ जाएं। ठीक है, कि पूरे दिमाग को आप यूज में लाएंगे, पूरे दिमाग। ठीक है, पूरे दिमाग को इस्तेमाल में करना शुरू करेंगे आप ना। तो कोई भी हैबिट आपने बनानी है तो 10-12 महीनों के लिए करें आप ना। ठीक है, और फिर उसको इवेलुएट करें कि आपने 1 साल की हैबिट बना ली या आपने कुछ महीने की, तो आप इवेलुएट करें, क्या अपना एहतसाब करें, ट्रैक पे रहें। फिर अगले 12 माह की कमिटमेंट करें और उसको फिर रूनुमा होने दें। ठीक है, मैं रूनुमा होने देना चाह रहा हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से 50 लाख पर मंथ कमाना चाहता हूं। तो इसको मैं रोजाना लिखता हूं, रिपीटिशन, बार बार लिखता हूं मैं इसको, बार बार लिखते हुए मैं बोलता भी हूँ। और मेरा दिमाग का फोकस, मैं अपने दिमाग का फोकस उन लफ्जों पे करता हूँ। ठीक है, ताकि मेरा कॉन्शियस माइंड उसे पढ़े।
ठीक है। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से 50 लाख पर मंथ कमाना चाहता हूँ, ये मेरा छोटा चेक होगा। उसके बाद ये मैं कर लूंगा, फिर मैं 1 करोड़ का लिखूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे वेलफेयर काम करने हैं, मुझे फंड्स बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे फंड्स चाहिए, इससे भी ज्यादा फंड चाहिए। लेकिन अभी मेरा इत्मीनान सिर्फ 50 लाख का है, इससे आगे मेरा इत्मीनान नहीं बन रहा, मेरा विजन नहीं बन रहा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस 50 लाख का बिल्ड हुआ था, मैंने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी लिखे हुए चंद महीने नहीं गुजरे तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में हालात चेंज होना शुरू हो गए, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि कानून कुदरत ने काम करना शुरू कर दिया, कानून कुदरत मेरा ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गया है, वाकयात रूनुमा होना शुरू हो गए, ठीक है ना, चेंज आना शुरू, लोग मेरी तरफ आना शुरू हो गए, ठीक है। लोग मेरी तरफ आना शुरू हो गए और मुझे आइडियाज आना शुरू हो गए। अभी रिसेंटली मैंने जो हमारी सर्विसेज थी, मैंने शायद आपको शेयर किया, मैं पिक्चर बना के शेयर भी करूंगा। हमने बैनर बनाया, घर के बाहर लगाया जंगले के ऊपर, कि हम सोसाइटी को क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, हमने डिस्प्ले कर दिया बाहर, लोग आते हैं पढ़ते हैं ये क्या दे रहे हैं। अब हम 15-20 सर्विसेज दे रहे हैं, आपको उसमें से जो भी अच्छी लगती है लोग हमारे साथ खुद जुड़ेंगे, ठीक है। हम लोगों की जरूरत है, लोग हमारी जरूरत नहीं है। अब वाकयात रूनुमा होना शुरू हो गए और मुझे रास्ता क्लियर नजर आना शुरू हो रहा है, और मुझे अब मेरे अंदर इत्मीनान होता जा रहा है कि मैं 50 लाख के सफर मेरा शुरू हो गया है, 50 लाख का सफर मेरा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी रिसेंटली बच्चों ने और हमने मिलके 4260 लोगों के नंबर मोबाइल पे लिखे हैं। मैं उनको बताऊंगा, हमने अपने एरिया के लोगों के लिखे, मैं उनको बताऊंगा कि मैं अपने घर में अपनी कम्युनिटी के लिए क्या क्या सर्विसेज लेके मैं बैठा हूँ, क्या क्या सर्विसेज मेरी सुबह से शाम तक, मेरे इलाके के लोग सुबह से शाम तक दफ्तर में चले जाते हैं, मैं सुबह से शाम तक अपने इलाके को सर्व करने के लिए घर पे अवेलेबल होता हूँ, मैं घर के खाने खाता हूँ, घर में मेहमानों को इंटरटेन करता हूँ। मेरी जिंदगी जो है उनकी निस्बत आजाद जिंदगी है, बहुत ही खूबसूरत जिंदगी अल्लाह ने मुझे दी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जिंदगी बहुत सारे लोग अपने घरों में शुरू करें, और आप और हम मिलके फिर हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ये जिंदगी शुरू करवाएं कि भाई आप क्यों सफर करके जाए, रिस्क के लिए घर से बाहर क्यों जाए, रिस्क घर में चल के आना चाहिए। तो ये हमारा 150-200 साल पुराना ट्रेंड था मुसलमानों का, ठीक है, घरों में तालीम होती थी, ठीक है। तो अब कहने का मकसद है कि आप कोई भी काम करें 1 साल के लिए करें, उसको इवैल्यूएट करें, क्या गलतियां की आपने, ठीक है। देखें, पॉइंट को समझे, आपको आपकी अपलाइन अमीर नहीं बना सकती, ठीक है। वो कहते हैं आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते, पानी पिला नहीं सकते। तो आपकी अपलाइन जीन सिस्टम ने आपको गाइड करना है, बस करना आपने खुद है, खुद करने के लिए अपने दिमाग को तैयार कर ले। इन क्लासेस का मकसद आपको ये किताब पढ़ाना नहीं है, इन क्लासेस का पहला मकसद ये है आप खुद से पढ़ने लग जाएं, खुद से, किताबें मौजूद हैं, खुद से पढ़े पढ़ाएं, पढ़े पढ़ाएं। इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट होना कहते हैं, ठीक है। तो आपका पहला ड्रीम होना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए, सारे काम खुद करने लग जाए। इसके ऊपर हम काम करें, तो उसको फिर इवेल्युएट करें और फिर अगले 1 साल का आप प्लान करें और उसको मेक इट हैपन, लेट इट मेक इट हैपन, उसको होने दे, उसको रूनुमा होने दे। आपका इनकम का टारगेट है, मेरा इनकम का टारगेट है, इसको होने दे। ये कैसा होता है, ट्रैक के ऊपर रहे और फोकस रखें। लोग आएंगे आपको डिट्रैक करेंगे, लोग आएंगे आपको ऑफरिंग करेंगे। अब मुझे दुनिया की कोई ताकत मेरे काम से नहीं हिला सकती, दुनिया की कोई दौलत मुझे मेरे काम से नहीं हिला सकती। कोई मेरे घर में 10 अरब रुपए के नोट ला के रख दे और मुझे कहे कि ये 10 अरब ले लो और ये जी सिस्टम छोड़ दो, तो मैं उन 10 अरब को कहूंगा भाई ये लेके आप चले जाए, मुझे आपके 10 अरब नहीं चाहिए। मेरे पैसे तो वो होंगे जो मैं खुद कमा के वैल्यू बिल्ड करके जो कमाऊंगा। ये 10 अरब आज मेरे पास है, और एरिक अपने रॉबर्ट अपनी किताब में लिखता है लॉटरी भी आपकी निकल जाए 3 साल से पहले पहले, आप इसकी करेक्शन कीजिएगा, वो आएगा जब आप सुनेंगे, 3 साल से पहले पहले ये पैसे आपके चले जाएंगे। आप या पुरानी पोजीशन में आ जाएंगे या उससे नीचे थोड़ा सा हो जाएंगे। तो मतलब हमें अपना माइंड सेट बनाना है।
पैसा हमें अमीर नहीं कर सकता, जो हम अपनी वैल्यू बनाएंगे ना वो हमें अमीर करेगा, ठीक है। तो फिर वो क्या कह रहा है, फॉलो द पीपल इन योर कंपनी हु आर हैविंग बिगेस्ट सक्सेस, अपनी कंपनी में उन लोगों को फॉलो करें जो बड़ी कामयाबी जो है वो चाहते हैं। डू व्हाट दे डू, वो करें जो वो करना चाहते हैं। लुक एट व्हाट्स वर्किंग एंड कमिट टू ऑन गेटिंग बेटर इन दैट प्रोसेस, ठीक है। तो देखें वो क्या उन्होंने वर्किंग की और उन्होंने क्या कमिट की और कैसे उन्होंने बेहतर प्रोग्रेस कैसे हासिल की। तो आज मेरे असिस्टेंट सेल्स डायरेक्टर आए थे, मेरे घर पे आए थे। किस लिए आए थे कि मुझे भी जी सिस्टम शुरू कराओ, ठीक है। नाजिम भी आए थे, मुझे भी जी सिस्टम शुरू कराओ, ठीक है। तो मैंने उनके साथ कोई कमिटमेंट नहीं की, मैंने उनके साथ कमिटमेंट नहीं की कि मैं आपको शुरू कराऊंगा। तो मैंने उन्हें कहा अपनी अपलाइन के पास जाओ, उनके साथ बैठ के डिस्कस करो। मैंने कहा मैं एक बंदे को जी सिस्टम करवा सकता हूँ। तो मेरा उनको कहने का मतलब ये था कि आज आप आए हैं, मैं आपको कराऊं, फिर आपकी अपलाइन आएगी उसे कराऊं, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं एक लाइन में से एक बंदे को सिखा सकता हूँ। आप जाओ अपलाइन के साथ बैठो, अपलाइन के साथ बैठ के और फिर फैसला करो कि कौन करेगा। मैं एक बंदे को फोकस करूंगा और मुझे एक बंदे को फोकस करने दें ताकि मैं उसके ऊपर पूरा काम कर सकूं। तो इसमें मेरी आप हेल्प करें और इसमें आपका नुकसान है। आप चाहेंगे कि मैं 2 3 4 लोगों को ट्रेन करूं, तो ये आपके साथ ज्यादती होगी और मेरे साथ भी ज्यादती होगी, हमारे नेटवर्क का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब लोग आएंगे इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। हमें अपने रास्ते पे यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि आप कमिट करें, इवेल्युएट करें और आप स्टे ऑन ट्रैक। लोग आएंगे लेकिन उसकी शर्त क्या है, स्टे ऑन ट्रैक। हम अगर ट्रैक के ऊपर रहे तो लोग आएंगे, तो हमारे लिए ट्रैक पे रहना जरूरी है। स्टे ऑन ट्रैक, ट्रैक नहीं छोड़ना। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी आ जाए, बड़ी से बड़ी ऑफर आ जाए, बड़ी से बड़ी दौलत आ जाए, वो हमें ये ट्रैक ना छुड़वा सके, क्योंकि हमें पता है ये हमारा ट्रैक हमें आखिरत की जिंदगी को भी अच्छा कर रहा है, दुनिया की जिंदगी को भी अच्छा कर रहा है। तो दौलत अगर आ भी जाएगी तो आखिरत की जिंदगी का हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम अलग टाइम निकालेंगे। तो हम तो कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिसमें हमारी दुनिया भी बनती जाए, आखिरत भी बनती जाए। तो वो जी सिस्टम से अच्छा कोई काम नहीं है, ठीक है सर। जी सर। जी, आपको इसमें कोई चीज ऐड करना चाहिए, आप दोस्त इसमें कोई चीज ऐड करना चाहिए, फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। तारिक भी, सिस्टर रास्ता। सर ये बात बड़ी अच्छी आपने बताई कि एक ग्रुप से या एक टीम से एक ही बंदे को चूज करें, डाउन लाइन से या अप लाइन से, और उनसे कमिट कराएं ताकि दोबारा फिर वो आपके पास ना है, वो अपनी डाउन लाइन से फिर सीखें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, पैटर्न ये है ना सर। जी 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 पैटर्न ये है, पैटर्न ये है। तो निशान लगा लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे निशान लगा ले, आज की डेट लिख ले और 1 by 1 आज के जो अहम पॉइंट जो आपको अच्छे लगे, ठीक है, वो आप बताएं आपको क्या अच्छा लगा। जी अब्दुल रहमान भी आप शेयर कर दें सबसे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त था आज का सेशन, स्पेशली अकाउंटेबिलिटी वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत अहम है कि हम डेली अपना मुहासबा करें और अपने काम को कंटिन्यूसली 1 साल तक करें। मतलब छोटा फैसला कर लें लेकिन उसको लंबे अरसे तक करते रहें ना। मतलब बहुत बड़ा फैसला ना करें, जैसा कि प्रोस्पेक्टिंग है या जो भी हमारा काम है, हम उसको थोड़ी तादाद में करें लेकिन कंटिन्यूसली करें। बिल्कुल तो सही, ये बहुत ज़बरदस्त और प्लस पॉइंट है ना। ठीक है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी हमाद भी आप शेयर कर दें, आपको आज पॉइंट कौन सा अच्छा लगा। इसके सर बाद जी हिना मुझे मुश्ताक शेयर कर। आज के जी पॉइंट में ये अच्छा लगा कि आप हमने अपने गोल्स को सेट करना है, फिर रोज उनको लिखना है
ان کو روز गाइड करना है, विजुअलाइज करना है अपने गोल्स को, और इस तरह छोटे से गोल से शुरू करने हैं, फिर बड़े बड़े गोल्स अपने को पूरे करने हैं। ठीक है, थैंक यू अमाद भाई, थैंक यू जी। सिस्टर हिना, आप बताइए आपको क्या अच्छा लगा आज? जी सर, मुझे जो अहम पॉइंट लगा उसमें यही है कि इसमें बताया गया कि आप ना जब कोई भी कारोबार शुरू करते हैं या कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें जो है ना आपको कारोबार से ज़्यादा खुद पे मेहनत करनी होगी। यानी हाँ, आपको जो है वो इस काबिल बनना होगा कि जो है ना वो आप आमदनी को ज़्यादा हासिल कर सकें। ज़्यादा आमदनी में आप ही खुद रुकावट हैं। तो यस, ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत बहुत जिसको बोलते हैं बहुत इस चीज़ ने क्लिक किया। जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने सीख लिया। बस सिस्टर ये अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को, भतीजों भांजों को भी बताना है कि हमें अपनी 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 ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। मगरिब में यही हो रहा है, पर्सनैलिटी पे काम हो रहा है। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने सीखा है जी। तारिक भाई आप बता दें प्लीज। जी सर भी एक फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि ज़्यादा हासिल करना है तो ज़्यादा सीखना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा। और इसमें वीडियोस में जैसे पढ़ना है, फिर सुनना है, फिर देखना है, और इवन चार चीज़ों को हमने अपनी काबिलियत को बेहतर बनाने के लिए जो है ना फोकस करने का ये मैंने सीखा है यहाँ से। फिर 4 चीज़ों को फोकस करें, इवेंट्स में भी जाएं, ऑडियो भी सुने, पढ़ें भी, बुक्स भी पढ़ें और वीडियोस भी देखें। और 12 मंथ की जो कंसिस्टेंसी है कि आप किसी भी काम को एक दिन के लिए ना अडॉप्ट करें, उसको 1 ईयर के लिए आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसको 1 साल बाद उसको इवेलुएट करें, और फिर नेक्स्ट 12 मंथ के लिए नया टास्क, नया काम स्टार्ट करें, या वही काम स्टार्ट करें जो भी आप करना चाहते हैं। जबरदस्त जी, जबरदस्त, थैंक यू तारिक भाई, थैंक यू जी, जजाकल्लाह। बड़ी अच्छी आपने वो की ओवरव्यू आपने बड़ा अच्छा बयान कर दिया।